सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। या रब्बी यस्सिर अलैना हाज़ल किताब वला तुअस्सिरहु व तम्मिमहु लना बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आला मंज़िलतल मुमिनीन बिकरीम खिताबी व रफ़अ दरजतल आलिमीन बिमानी किताबी व खस्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबी। दा उसूल शाशी दा यो अहम किताब दा उसूलों की और ग्रांड डेर दा वो मदरसों के दे दा खास एहतमाम नहीं कि हर मुदरिस सरशवा। हालांकि ढेर ग्रां किताब दा उसूल शाशी ढेर मजबूत खबरें की दलील सरा। निज़ामुद्दीन शाशी दा इनाम दा मगर मुसन्निफीन हालात दे बयानवल तो ज़रूरत नहीं बे खास कर चुटियानों के ज़का वजदा दे चे दा खो दा उर्दू किताबों टोलू लिखली दा मुसन्निफीन हालात द नाम निज़ामुद्दीन दा और दा दो मालूम कड़ा दा खपल नाम न दली कला दा दलील दा घट इखलास दा। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दे मुतालिक खबर खोम तास्ता पा अवल काल के दे के ज़्याद तफसील उस्ताजान कई दाम तास्ता मालूम है वो सिर्फ युवा खबर को आदाद गोरा बिस्मिल्लाह बारे के हदीस वारिद दा हमद बारे के हदीस वारिद दा तास्ता मालूम दा कुल्लु अम्रिन ज़िबालिन ला युब्दअ फ़ीहि बिस्मिल्लाह फ़हुवा अब्तर। दारंगे कुल्लु अम्रिन ज़िबालिन लम युब्दा फ़ीहि बिहम्दिल्लाह फ़हुवा अक़ता व अजज़म। उस तासुता सवाल मालूम दा दा सवाल शर्ताजीबम कड़ा दा ख्याली कड़ा दा दाम किताबुनो दा जिक्र कड़ा दा सवाल चे गोरा दा खो हदीसानो की तारुज दा वो ज़ेद दे पर नकल कौन चे वजह दे तारुज से दा वजह दे तारुज दा चे गोरा दा इब्तिदा चे दा बसीता दा बसीत माना वहदत योवाला है यानी यूशी सरे तालुकी दी इब्तिदा बसीता दा तालुक शय वाहिद सरे जके इब्तिदा माना दा तकदीम दे शय पर कुल मा सेवा तो तकदीम दे शय पर कुल मा सेवा इदे तर्जमे मकसद से दा ची यूशी बांधी इब्तिदाई जका कुल मा सेवा खुदा मन केगी गन चे बा यो वाज़े पाते क्या दा शय बा यो वाज़े पाते भी दा नूर बा कुल मा सेवा पदे दा नूर टोल दुनिया पदे कुल मा सेवा की राजी दे बा यो पाते ही देता हुआ तकदीम दे शय पर कुल मा सेवा उस तकदीम दे शय पर कुल मा सेवा दा वो पई हुई दा शय दयो आदा टोल गैर दा पर मा सेवा के दाखिल दी उस हदीस से बिस्मिल्लाह मुबारक आ खुदा से वही कि मुब्तदा दे बिस्मिल्लाह और हदीस से हमद दा से वही कि मुब्तदा दे अल्हम्दुलिल्लाह। देखा हदीस के दारा लेकिन कुल्लु अम्रिन ज़िबानी लम युब्दा फ़ीहि बिस्मिल्लाह कि इब्तिदा पर बिस्मिल्लाह न उठी यानी मुब्तदा व बिस्मिल्लाह वी ये पास किताब की बरकती बल हदीदा से वही कुल्लु अम्रिन ज़िबालिन लम युब्दा फ़ीहि बिहम्दिल्लाह
چې ابتدا په الحمدلله نه وشي او به برکت دی. نو ګوره دلته مضاف الیه د ابتدا حمد ده، په اول حدیث کې مضاف الیه د ابتدا بسم الله ده. نو ابتدا دوه شیانو ته مضاف ده، منصوب ده. مضاف معنی منصوب، دوه شیانو ته نسبت ده. دوه شیانو باندې ابتدا کیدای نشي، ځکه وجه دا ده چې مبتدا به نه وي مګر یوه به وي. ولې مبتدا معنا دا ده چې تقدیم د شی په کل ما سوا، نو کل ما سوا نه بغیر خو یو شی پاته کیدای شي، نو په یو شي به ابتدایي. نو چې اوس په بسم الله حدیث عمل کوي نو په بسم الله به ابتدایي، دا به په کل ما سوا مقدمي. الحمدلله به په ما سوا کې راځي، د باندې به ابتدا نه وي. چې په حدیث ته الحمدلله عمل کوي نو ابتدا په حمد راځي، دا حمد به مبتدایي، دا په کل ما سوا مقدمي، دا بسم الله به په ما سوا کې راځي. نو چې په هر یو ابتدا کې په بل نه راغله. دوه شیانو ته ابتدا مضاف کیدای نشي، ځکه که دوه شیانو ته ابتدا مضاف کړي، یعنی بسم الله ته ابتدا منصوب کړي، الحمدلله ته منصوب کړي، دواړو باندې ابتدا وکړي، بیا بسم الله په کل ما سوا نشه مقدم، ځکه الحمدلله ورسره معان ده، دا خو ورسره ټچ ده. ولې په دواړو ابتدا ده. چې په دواړو ابتدا ده نو چې په بسم الله ابتدا کې دا مبتدا کې، نو مبتدا معنا خدا و چې په کل ما سوا به مقدم، اما سوا کې خو حمد ده، اخو دې بسم الله سره معان ده، یو ځای ده ورسره. ولې په دواړو ابتدا ده. که په حمد ابتدا کې په دې ابتدا نه وشوه، ځکه ابتدا معنا خدا و چې په کل ما سوا به مخکې، اما سوا کې بسم الله ده، بسم الله نه خدای نه ده مخکې، ځکه اخو ورسره معان ده. ولې په دواړو ابتدا ده. نو چې په بسم الله حدیث هم عمل نه وشه، په الحمدلله حدیث هم عمل نه وشه، په یوه عمل نه وشه، ځکه هر یو دا وایي که نه چې دی به مبتدایي، خو دا خو یې دا تقاضا کوي چې دواړه به یو ځای، بسم الله به مبتدایي، الحمدلله به مبتدایي، یو ځای به وي. چې یو ځای نو په یوه عمل نه وشه، ځکه چې ابتدا معنا مقدم په هر ما سوا، دلته حمد ورسره یو ځای ده، په دا خدای نه ده مخکې. که په حمد ابتدا کې نو معنا دا چې دا مقدمي په هر ما سوا، هر ما سوا کې خو بسم الله ده، باندې خدای نه ده مخکې، ځکه ورسره یو ځای ده، ځکه ابتدا په دواړو ده. چې په دواړو ابتدایي بیا خو هر یو بل سره یو ځای ده، په مخ کې نه ده، نو په یوه ابتدا نه راغله. دا وجه د تعارض شوه. جواب یې څه ده؟ جواب اصل جواب دا ده چې دا حدیث ته بسم الله کې، حدیث ته الحمدلله کې چې کومه بې واقع ده، دا بې صله د ابتدا نه ده، دا د برکت والا بې ده. یعنی کل امر ذی بال لم یبدا فی بسم الله، دا بسم الله دا د یبدا وسیله نه ده، یعنی دا د یبدا او دغه بسم الله سره نه ده متصل، صله سره خو موصول متصل، دغه ابتدا د بسم الله سره نه ده متصل، دا نه ده صله د ابتدا، بلکې صله د ابتدا هغه مقصد ده او زیبال ده، مراد ابتدا ده په زیبال. تاسې په حدیث ته حمد کې دا بحمدالله، دا صله د ابتدا نه ده، دا مبتدا نه ده، بلکې مبتدا او صله د ابتدا دا زیبال ده. دا بې په بسم الله کې، بې په بحمدالله کې، دا د برکت ده. داسې معنی ده کل امر زیبال یبدأ فیه ولم یتبرک ببسم الله. دا این دا فی ضمیر دا صله د ابتدا ده، دا د زیبال ته راجع ده. کل امر زیبال لم یبدأ فیه، عبارت خدا سے ده، معنی داسې ده کل امر زیبال یبدأ فیه، هر امر زیبال چې په دې زیبال کې تو شروع کې، دا زیبال خو یو ده کنه، ابتدا په یو شي راغلی ده. دا بسم الله بحمدالله، دا دا برکت پاره ده، دا لم الته متوجه ده،
ولم یتبرک ببسم الله. برکت په بسم الله حاصل نه کې مخکې د مبتدا نه، برکت په الحمدلله حاصل نه کې مخکې د ابتدا د مبتدا نه. مبتدا د زیبال ده. فهو کذا اب ببرکته. نو ګوره ابتدا خو په زیبال وشوه، زیبال خو یو ده، نو ابتدا په یو شي کېږي او زیبال یو ده، بس په یو شي ابتدا وشوه. تعرض له سره شته نه. تعرض خو پس وایي چې ابتدا دوه شیانو ته منسوب وي، ابتدا دوو ته نه ده منسوب. ابتدا د زیبال ته نسبت لري. زیبال یو ده، یعنی نیک کار، ښه کار. نو دا معنا کل امر زیبال یبدأ فیه، هر زیبال ښه کار، یبدأ فیه چې د کې شروع کېږي. نو ګوره صله د ابتدا فی ده، دا ضمیر زیبال ته راځي، دا زیبال یو ده، نو ابتدا په یوه ده. تعرض له سره شته نه. دا بسم الله بحمد الله، دا بے برکت ده. دا لم اصل کې الته متوجه ده. کل امر زیبال یبدأ فیه ولم یتبرک ببسم الله. داسې بل حدیث کې کل امر زیبال یبدأ فیه ولم یتبرک بحمد الله. هر زیبال چې شوري پکې کیا، بس یو زیبال دی و شوري د خلاصه شو. تعرض چیرته ده؟ تعرض خو پس ویا چې ابتدا دوو ته نسبت ویا، دوو ته نسبت نشته. اپ زیبال باندې ابتدا مراد ده، هغه یو ده. دا بسم الله بحمد الله کې بعد برکت ده. دا معنا هر زیبال کې چې شروع کیا ولم یتبرک بسم الله، برکت نه کې حاصل په بسم الله، برکت نه کې حاصل بحمد الله. فهو کذا ادا سی کیږي بیا به برکت کیږي. اوس په بسم الله په الحمدلله خو برکت مقصد شو. برکت بسیط نه ده. بسیط معنا یو نه ده چې یو شي ته نسبتي. برکت امر واسع ده. برکت زیادت الخیر، خیر غوښتل، خیر غوښتل ته برکت وای. برکت نه ده بسیط لکه ابتدا چې بسیطه ده. ابتدا خو بسیطه ده، اول ته وای، او په یو شي کې اول خو یو وي. برکت خو نه ده بسیط، برکت خو واسع ده په معنا د الزیادة فی الخیر، زیادت په خیر کې. نو دا برکت واسع ده. دا خو بسم الله ما حاصل دی شي، په الحمدلله ما حاصل دی شي، مونځ کوي په حاصل دی شي، سبحان الله الحمدلله وای په حاصل دی شي، تلاوت کوي په حاصل دی شي، درود مبارک وای په حاصل دی شي. برکت کې تعرض نشته. برکت په بسم الله هم ټیک ده، په الحمدلله هم ټیک ده. ځکه برکت نه ده بسیط په شان د ابتدا چې اول ته وای. اول دی اول یو وي، دوو ته اول نشي ویلی، دوو ته نه وایي اول، ځکه اول منه په هر چا مخکې. نو چې په هر چا مخکې نو دا چې دوو باندې تی ابتدا کوې نو دا په هر چا نه شو مخکې، ځکه دا مثلا دا دوه دي نو دا یو په هر چا نه شو مخکې، ځکه دا خو ورسره ده. دا بل باندې ابتدا نه راله، دا په هر چا نه شو مخکې، ځکه دا بل ورسره ده، ملګری ده. نو اول خو یې کې یو وي، دوو ته اول ویلی نه شي، ځکه دا هر یو بیا په هر چا نه مخکې کېږي، ځکه دا بل ورسره ملګری یو ځای ده، بیا په هر چا نه مخکې کېږي. اول خو دا ونه چې په هر چا مخکې. برکت خو واسع ده، هغه برکت خو خیر غوښتل دي. نو په بسم الله هم حاصل دی شي، په الحمدلله هم حاصل دی شي، یا د تعرض نشته. ولم یتبرک بسم الله، برکت په بسم الله حاصل نشي، برکت په الحمدلله حاصل نشي. فهو کذا اده داسې وي، تعرض نشته. دې پر ما دا سوال جواب نقل کړ. نور تفصیلات خو بیا کال کی کنه. الذي الحمدلله، دا خبرې تاسو ته معلومې دي چې حمد چاته وایي؟ هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري سواء كان في مقابلة النعمة أو لا. حمد وایي ثنا ته. ثنا معنی څه کېږي؟ ثنا معنی ذکر خیر، د چا خیرات و بیان، د چا خیر ذکر کول، دې ته ثنا وایي.
مونږ د الله ثنا کو، یعنی د الله خیرات ذکر کو، صفات. هو ثنا باللسان، دا ثنا ده باللسان، دا بے سببیه ده، یعنی ته ثنا وایه د الله ذکر خیر کې، نو دا به په لسان سره کې، دا با سببیه شو. علل جمیل تعلق په جمال د محمود سره یتعلق بجمال المحمود، تعلق ته ثنا به جمال د محمود سره، یعنی دا محمود وال جمال به بیانه. جمال معنی دا کمالات، صفات، خیرات، دا به بیانه. نو ګوره یو حامد شو، اخو مثلا ته یو سبب د حمد شو، لسان ده په ژبې بیا وایي د سبب اللسان. ایو علل جمیل یو جمال شو، دا جمال دا محمود بهی ده. محمود بهی معنی محمد بهی، چې کوم شي سره ثنا وشي، و ثنا خو په دې سره کېږي که نه چې جمال ذکر کې، چې د چا جمال ذکر کې بس دې سره ثنا وشوه. نو دا کوم شي سره چې ثنا کېږي سبب د ثنای اته وایي محمود بهی، نو دا جمال دا محمود بهی ده. ایو محمود علی ده. محمود علی معنی چې په تا باندې باعثي، تا باندې باعث څه ده چې ته دا ثنا وایي. نو کله کله داسې چې دا کم محمود بهی وي هم دغه محمود علی چې کم صفت ته نسبت کړی ده که نه، جمال دی نسبت کړی ده محمود ته، کم جمال ته نسبت کړی ده، دا خو محمود بهی شه. محمد بهی چې تا سره ثنا وشي په خولې، یعنی په خولې ته نسبت ورته وکړې، نو دا جمال محمود بهی شه. باعث هم دغه جمال یې تا باندې، دغه محمود کې چې کم جمال ده هم دغه په تا باعثي، بل باعث نه یې تر باندې. یدو کې اتحاد شه چې کم محمود بهی و هغه محمود علی شه. کله داسې وي چې محمود بهی خو دا جمال یې چې ته نسبت په خولې ورته وکړې، دا محمود بهی شه. حمد بهی په دې د ثنا وکړه، باعث په تا باندې نور عملي. مثال تا باندې باعث دی چې د تا سره ښېګړې کړي د محمود، تا ته مال دري، هغه باعثي. نو دلته دا چې کوم جمال تا ویلی په خولې، دغه محمود بهی شه. باعث په تا باندې مال و، محمود علی شه. محمود علی معنی باعث په حمد، چې تا پاره وجه د حمدي چې ته حمد وایې ولې، نو باعث په حمد مال شو. اتا چې کوم نسبت وکړه محمود ته، خو جمال نسبت ته ورته وکړه، یو جمال د دو التا ذکر کړ، نو جمال محمود بهی شه، محمود علی نه شه. او مال چې ده چې تا ته مال درو، هغه محمود علی شه، په تا باعث شه، محمود بهی نه شه. نو منځ کې نسبت یو مخصوص من وجه شه. من وجه درې مادې غواړي که نه، یوه ماده د اجتماع، دوه د افتراق. اجتماع خو دا وه چې کوم جمال په محمود کې ده هغه تا ده ته نسبت وکړه. محمود بهی معنی چې نسبت وشي ورته. حمد بهی چې کوم شي سره ثنا وشي یعنی نسبت یې وکړې، نو دا جمال محمود بهی و. باعث هم دغه جمال و په تا باندې، بل باعث نه و. دغه د محمود وال جمال په تا باعث و، نو دا جمال محمود بهی هم شه، محمود علی شه. دا ماده د اجتماع شوه. دوه مادې د افتراق راغلې چې نسبت ته جمال وکړه، په محمود کې یو جمال و، حسن و پکې، هغه نسبت ته وکړه، دا محمود بهی شه. باعث په تا باندې مال و چې ده تا ته پیسې دروي، هغه تا باندې باعث و، نو محمود علی شه. نو مال محمود علی شه، محمود بهی نه شه. دا د حسن جمال دا محمود بهی شه، دې نسبت ته ورته وکړه، دا محمود علی نه شه. نو دواړو کې نسبت ته مخصوص من وجه شه. نو حمد داسې تعریف دی که هو ثنا باللسان علی الجمیل الاختیاري. دا ثنا ده، ثنا معنی ذکر خیر، ښه وینا، ښې وینا ته ثنا وایي. دا ښه وینا ده باللسان په سبب د ژبې، په ژبې به وایي. علی الجمیل یتعلق بجمال المحمود، چې تعلق جمال د محمود سره وي، یعنی محمود چې چا ته ثنا وایي هغه جمال پکې وي، تعلق یې هغه جمال د محمود سره وي. تا خولې کې هغه جواغه وال جمال بیانېږي.
او بیا سواء کان فی مقابلة نعمت اولا بیا نعمت مقابله کې وي که نه نو ما ته ورته ویله چې یو حامد شو خو دا دی چې چا نه دا حمد صادرېږي یو محمود شو چې د چا ثنا وایي یو محمود بی شو چې کم جمال ته نسبت ورته وکړې په خولې چې خوله کې کم جمال ته ووایې نسبت محمود ته وکړې دا محمود بی په معنا د ما حمد به حمد بی چې چا سره ثنا وویله شوه هغه جمال دی ویلی که نه دې سره د ثنا وویله محمود علی معنا باعث علی الحمد چې په تا باندې باعثي نو محمود به یا محمود علی منځ کې نسبت دی من وجه شه یوه ماده د اجتماع چې دغه جمال محمود به هم یا محمود علی وي نسبت ته هم جمال ته وکړه باعث په تا باندې دول جمال حسن و دا باعث هم و نسبت ته دغه وکړه دواړه ماده د اجتماع چې جمال نسبت ته وکړه باعث په تا باندې مالی چې د تا ته پیسې درې دی محمود نو دا مال محمود علی شو محمود بی نه شو او دا حسن محمود بی شو دا نسبت تا ورته وکړه محمود علی نه شو سواء کان فی مقابلة نعمت اولا دا درې خبرې دا ارکان دی حمد دی ارکان منا اجزا رکن منا اصل دا درې ارکان دی ثنا په خولې به بیان کړه یوه پیل لسان په لسان بیا که ثنا به وایه په لسان بیا که دوه دریم دا چې تعلق په جمال د محمود سره یي درې دا درې دا ارکان د حمد دي دا نعمت امر زائد ده سواء کان فی مقابلة النعمت اولا که بیا نعمت مقابلې کې وي او که نه یعنې تا سره یې ښېګړه کړې که نه اوس دې سواء کان فی مقابلة النعمت اولا خو یو عامه معنا دا ده چې مت ته وکړه چې که نعمت مقابله کې وي او که نه وي بله معنی دا ده چې دا جمال که نعمت قبیلې نه یا که غیر نعمت قبیلې نه دا کم جمال چې محمود سره ده کم کمال او جمال د سره ده که دا نعمت قبیلې نه یعنې تا سره یې ښېګړه کوي دغه جمال یې ډول دا ښېګړی دا نعمتي که غیر نعمتي بله معنی یې دا ده پوه شوی په ښه جي دا حمد معنا مو وکړه نور خو تفصیل ته ضرورت نشته الحمدلله دا حمد دا یوه کلی ده کلی معنی ماهیت معنی شای که سړی تا ته ووایي چې کلی چا ته وایي ته ماهیت ته وایي که نه چې جواز د ډېروالي به دې ته کلی وایي یغ ماهیت ته وایي چې جواز د ډېروالي چې جایز وي چې ډېر شي تاسې نه چې ډېر به وي خو چې جایز وي چې ډېر شي خالقه ماهیت ته وایي چې جایز وي چې ډېر شي ماهیت چا ته وایي ماهیت معنی شای بس شي ته وایي نه شای چې هر شای چې تا په خولې په سوچ کې راځي هر شي ته کلی وایي خو چې جواز د ډېروالي جواز د ډېروالي څه معنی جواز د ډېروالي دا معنی چې تشخص نه وي پکې دا ډېروالي پاره معنی تشخص ته تشخص معنی چې شي ته تمیز ورکړي خاص تمیز ورکړي تشخص پکې نه لکه اوس تا کې تشخص ته ما کې دا تشخص ته دغه تشخص له وجې نه زه ممتاز دغه تشخص له وجې ته ممتاز چې کوم تشخص یعنی چې تا ته تمیز درکړي چې بیا په ډېرو نه صادقې په یوه صادقې دې ته تشخص وایي نو تشخص معنی چې کوم شي سره ته ممتاز ګرځې چې بیا په ډېرو نه صادقېږي دا ته وایي تشخص نو کلی معنی ماهیت هغه ښه حمد کلی ده کلی ماهیت ته وایي چې جواز د ډېروالي ماهیت معنی شای چې هر شای چې تا ذهن کې الله خوله کې راځي خو چې جواز د ډېروالي جواز د ډېروالي څه معنی یعنی تشخص نه وي پکې ځکه تشخص معنی ده د ډېروالي نه ډېروالي پاره تشخص معنی وي لکه تا تشخص ته ما تشخص ته داسې جپسې د مسجد تشخص ته مثال
بره د دنیا پرته ده که نه هر شي کې یو تشخص لګېدلی ده نو تشخص شي پاره معنی وي ډېروالي نه معنی وي بیا په ډېرو نه صادق کېږي په یوه صادق کېږي چې تشخص پکې نه وي بس دا کلي ده جواز د ډېروالي دا معنی چې تشخص پکې نه وي ډېروالي پاره معنی دا تشخص ته ګوره تا تشخص ته که نه اوس ته نشې ډېرېدای د تا صورت چې د تا تشخص پکې لګېدلی ده دا په یوه صادق کېږي چې ته په ما نه صادق کېږي ما صورت چې ما تشخص ته پکې دا صرف په ما صادق کېږي په تا نه صادق کېږي نو ډېروالي پاره معنی تشخص ته دا معنی کلي هغه شی ده چې دی کې معنی نه وي ډېروالي نه یعنی تشخص پکې نه وي بس بیا ډېرېدای شي ځکه ډېروالي پاره معنی تشخص ته او ده کې تشخص نشته نو ډېرېدای شي او دې ته نه وایو کلي چې خارج کې ډېر افرادي دا نه چې خارج کې ډېر افرادي چې خالی جایز دي چې ډېرېدای شي یعنی تشخص پکې نه وي دې وجې ګوره منطقیان وایي چې لاشی کلي ده اوس ته وایي چې لاشی څنګه کلي ده لاشی خو دا باندې چیچ شی نه وي بیا چیچ شی نه وي بیا خو به خارج کې هېڅ شی نه وي دا کلي څنګه شوه کلي خو په ډېرو صادق کېږي دا خو هېڅ شی نه وي یوه باندې نه صادق کېږي بیا دا څنګه کلي ده جواب دا دی چې ګوره کلي منطقیان دا ته نه وایي چې خارج کې ډېر افرادي کلي دې ته وایي یخ شي ته وایي چې جواز د ډېروالي پکې ولې جواز د ډېروالي له وجې د نه تشخص نه وي پکې که نه بیا جایز ده چې ډېر شي اوس ګوره لاشی کې تشخص خو نشته نه تا ول تشخص ته پکې نه ما ول تشخص ته پکې هېڅ چا تشخص پکې نشته خالي صورت ته مفهوم یو معنی ده صورت ته مفهوم ده دا ټول یو مطلب کې مفهوم صورت معنی داسې معنی ده داسې صورت ده چې تشخص پکې نشته چې تشخص نشته پکې خو جایز ده چې ډېر شي که نه ډېروالي پاره معنی خو تشخص ته چې تشخص پکې نه وي بیا خو جایز ده چې ډېر شي لہذا لاشی کې جواز د ډېروالي ده له وجې د نه تشخص نه بس دا کلي ده دا یعنې لا موجود کلي ده څنګه کلي ده لا موجود خو دا معنی چې نه موجود بیا خو بیا خارج کې یو فرد نه موجود بیا څنګه دا کلي جواب دا چې کلي ده که نه دا یوه معنی ده لا موجود یو صورت ده یو مفهوم ده یوه ترجمه ده چې تا په ذهن کې پرته ده تشخص پکې نشته نه تا ورسته پکې نه ما ورسته پکې تشخص چې څه کې نه وي نو جایز ده چې ډېر شي مونږ دې ته نه وایي کلي چې خارج کې ډېر افرادي چې جواز د ډېروالي که خلاص ښه جي نو حمد کلي ده ثنا باللسان دا کلي ده که نه دا ثنا باللسان کلي ده جواز د ډېروالي ده څنګه جواز د ډېروالي ده تی ویلی شي زی ویلی شي بلې ویلی شي بلې ویلی شي چې څوک جمال ذکر کوي دا ټول د حمد افراد دي که ته جمال ذکر کیا که زه جمال ذکر کوم که بلې ذکر کوي چې هر څوک یې ذکر کوي خو دا حمد ده جمال ده ثنا باللسان جمال د په خولې ذکر کړ دا د حمد افراد دي نو حمد کلي ده ثنا باللسان ته وایي دا کلي ده افراد لري که ته ثنا باللسان وایه که زه وایي دا ټول افراد دي چې هر کمال ته ذکر کیا که زه ذکر کوم دا ټول افراد د حمد دي نو چې کلي شوه اوس کلي کله داسې چې دا کلي نفس کلي باندې وکمي افرادو باندې نه وي بیا دا ته قضیه طبیعه وایي لکه تاسو ګوره الف لام جنسي نحوې کې ویلی ده الف لام جنسي څه مطلب کېږي یعنی الف لام جنسي دا معنا چې د دې مدخول چې دی داخلي نفس کلي وي افرادو اعتبار پکې نه وي دې ته الف لام جنسي وایي نو دلته حمد دا حمد کلي ده نو چې نفس کلي واخلې افرادو اعتبار نه وي پکې بیا دا قضیه طبیعه ده طبیعه ولې ورته وایي حکم په نفس طبیعتي یعنې په کلي باندې وکوي نو موږ داسې وایو چې الحمدلله نفس کلي حمد څه ده دا الله لپاره ده
چې چیرته دا کلی پیدا شي چې په ضمن د هر فرد کې پیدا شي خو دا کلی حمد څه ده؟ دا الله پاره ده. کلی ثنا الله پاره ده چې چیرته پیدا شوه، که تا وویله دلته پیدا شوه، که ما وویله دلته پیدا شوه، دا الله پاره ده. بل دا ده چې دا حکم په افرادو کې الحمدلله مراد کلی شي، خو په ضمن د افرادو کې تمام افرادو کې نو دا منه الحمد تمام افراد د حمد، یعنی کلی چې دا ثنا ده چې دا په ضمن د ټولو افرادو کې واخلي لله، دا الله سره خاص ده. بیا په دې تقدیر باندې دا قضیه محصوره ده، موجبه کلیه ده. موجبه کلیه چاته وایي چې حکم په ټولو افراد وي، دلته حکم په ټولو افرادو ده. الحمدلله ټول افراد د حمد الله سره خاص دي. یا دا قضیه شخصیه ده. قضیه شخصیه چاته وایي چې موضوع پکې شخصي، لکه زیدون قایمون شخص باندې حکم وي، بیا دا قضیه شخصیه. دلته په شخص حکم وکړي. الحمد یعنی خاص حمد، هغه شخص حمد. کوم شخص حمد؟ چې الله یې خپله وایي، ذات پاک پاره، دا خاص حمد شو. لله دا الله سره خاص ده. برحال دا هم د کال اول کال خبرې دي دیجی باندې بس. الذي اعلى منزلة المؤمنين بکریم خطابی، دا موصول ده. اعلى منزلة المؤمنين دا یې صله ده. ورفع دا عطف ته په اعلی، دا صله بعد صله ده. بیا وخص دا عطف ته په چا عطف ته؟ په رفع یا په اعلی. دې کې اختلاف ته چې معطوف علیه نه بعد چې کوم عطف راځي دا په چا عطفي؟ دا په معطوف علیه عطفي که په معطوف عطفي؟ نو بعضې وایي چې په معطوف علیه عطفي، ځکه معطوف علیه اصل ده، محل د اعراب خو اصل کې معطوف علیه ده، نو په هغه عطفي. بعضې وایي چې نه، دا معطوف په معطوف عطفي له وجې د قرب نه. ولې دا معطوف دوه معطوف د اول معطوف سره نږدې که نه، نو دا په دې معطوف باندې عطفي. حاجی دا څه ګوره، الذي موصول اعلى ورفع وخص، دا درې صلې شوې. دا معطوف علیه یوه صله شوه الذي پاره. موصول سره د صلې نه مبتدا ده، خبره څه ده؟ الذي اعلى انزلة المؤمنين بکریم خطابی مستحق للحمد، دا خبر محذوف ده. هغه ذات اعلى منزلة المؤمنين ورفع وخص مستحق للحمد، دا ذات مستحق ته حمد ده، دا خبر ده. خجی اوس اعلی اعلان ده، اوچتوالی ته وایي، علو نه ده، اوچتوالی ته وایي. منزلة المؤمنین، منزله په معنا د درجې سره ده، مرتبه سره ده. مؤمنین نه مراد عام مؤمنان دي. بکریم خطابی، دا بی په بکریم کې بای سببیه ده. دا کریم صفت ته، خطاب موصوف ته، اضافت صفت ته موصوف ته. دا ترجمه ده. ثنا یغه الله سره خاص ده. الذي اعلى عن منزلة المؤمنین، هغه ذات چې اوچت کړی ده، لوی کړی ده، غټې مرتبې ولې جوړ کړی ده. منزلة المؤمنین درجه د ایمان والو. بکریم خطابی بسبب خطاب الکریم، په سبب د خطاب دی الله الکریم. دا کریم صفت ته، خطاب موصوف ته. الله فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دا ګوره دا د الله خطاب ده. دې خطاب سره مؤمنینو غټه مرتبه بیان کړې ده. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تاسو لوی مرتبه والو، خو شرط دا ده که تاسو سره ایمانی. اوس کریم څه معنی کېږي؟ کریم په معنی شریف سره. شریف چاته وایي؟ شریف دې ته وایي چې اجتناب کوي اما لا یلیک و اما لا یناسب، کوم شی مناسب نه یا نه اجتناب کوي، دې ته کریم وایي. یا کریم دې ته وایي چې غیر سائل ته هم څه مال ورکوي. که سړی سوال نه ونه کوي هم دا مال ورکوي، دې ته کریم وایي. یا کریم دې ته وایي
چې غیر حقدار سائل ته هم مال ورکوي. که یو سائلي که نه سوال وکړي خو حقدار یې نه خو بیا هم دا یې داسې نه پرېږدي، مال ورکوي. یا هغه چاته وایي کریم چې داسې چا سره احسان کوي خلکو سره او مال ورکوي خو لیکن هغې باندې اثباتنه نه کوي، داسې نه کوي چې خپل مال ورته یادوي چې ما تا ته دا مال درده. نو کریم یا معنا شریف یا کریم معنا چې غیر سائل ته هم څه ورکوي. یا دا ده چې سائل غیر حقدار ته هم څه ورکوي، اگر که سائل حقدار نه وي خو بیا هم څه ورکوي. یا دا ده چې دی داسې سخاوت کوي مال ورکوي چې په هغې کې اثباتنه نه وي. و دلته دا معنا اوچته کړې ده مرتبه د مؤمنانو بکریم خطابي بخطاب الکریم، په خطاب دی الله الکریم چې شرافت والا ده. دی الله خطاب خو ډېر شریف ده، ډېر کمالات دي پکې، مکمل پاک ده، هر نقص نه شریف ته کنه، هر نقص نه پاک ده. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ورفع درجة العالمین بمعنی کتابی، دا عطف شه په اعلی باندې، او چې تکړه دا درجه د عالمینو. العلماء ورثة الانبیاء، دو درجه علماء و عالمین په کسره سره جمع سالم ده، جمع د عالم ده. علماء درجه رب اوچتې کړي دي بمعانی کتابی ای بمقاصد کتابی، په مقاصدو د کتاب خپل چې قرآن عظیم الشان دی. چې کم خلق علمائی د قرآن عظیم الشان په مقاصدو باندې پوهیږي، علمائی د دې په مقاصدو پوهیږي، هغو درجې رب اوچتې کړي دي. ورفع درجة العالمین اوچتې کړي دي مرتبې د علماو بمعنی کتابی بمقاصد کتابی. وخص المستنبتین منهم، ګوره بعضې داسې علمائی چې صاحب استنباط اجتهاد نه، بعضې داسې چې الله دو ته درجه د اجتهاد نصیب کړي. اوس مستنبتینو کې دوه اعتباری، کله یو مجتهد استنباط وکړي یعنې یوه مسله راوباسي حق کي، غالب په مجتهد کې حق ته، غالب دا دی چې مجتهدین کومه مسله راوباسي حق یې راوباسي، علم یې ورسره کنه، علم خو نقیض د جهل ده. نو علم له وجې نه دا چې کوم استنباط کې یا صحیح وي، خو کله کله غلطیا احتمال هم شته. نو که صحیح استنباط یې وکړ نو فلهو اجران، دوه اجر دي، یو دا استنباط اجر ده، یو دا صحت اجر ده چې دا صحیح استنباط یې وکړ. که نه غلط استنباط یې وکړ بیا یو اجر الله ورکوي، ځکه استنباط یې وکړه اگر که صحیح نه ده نو استنباط اجر ورکوي چې د اجتهاد وکړه، اگر که صحیح نه ده نو مجتهدینو خو لویې درجې دي. وخص کړي دي مستنبتین هغه مجتهدین منهم د دې علماو نه بمزید الاصابت. دا ګوره دا بې چې د بمزید کې دا خصه سره متعلق ده، دا با سیله ده، دا با سببیه نه ده، دا سیله ده. یتصل بالخصوص، دا خصوص سره دا متصل ده، دا بمزید الاصابت. اتصال معنا څه ده؟ اتصال معنا دا ده چې هر یو ځان ته نه معتبرېږي، دواړه مجموع معتبرېږي. یو ګوره با سببیه ده، سببیه مسبب کې دا فرق کی چې سبب او مسبب ځان ته معتبري. اصیله دا مطلب کېږي چې دا سیله موصول ځان ته نه معتبر، مجموع شی واحد معتبري. دلته خص المستنبتین منهم بمزید الاصابت، با سیله ده د خصه خاص کړي دي مجتهدین منهم د دې علماو نه بمزید الاصابت په زیات ثواب د حق سره، بمزید الاضافه. مزید الاصابت، اصابت پر اصابت الحق، چونکه دو حق تا رسی، دا مستنبتین دا حق تا رسی، حق تا رسیدل اکثری
چېرته کله کله غلطۍ احتمالي پکې نو خاص کړي دي مجتهدین منهم د دې علماو نه بمزید رضا اصابت په زیات اصابت الحق سره چې دو زیات حق ته رسي و ثوابه او په ثوابونو د اصابت الحق دا ثوابي دا عطف ته په اصابت باندې داسې معنی ده بمزید الاصابت و بمزید ثوابه خاص کړي دي مجتهدین په زیات ثواب د حق سره په زیات اصابت الحق سره چې دو حق ته زیات رسي و ثوابه خاص کړي دي په زیات ثواب سره اچا ثواب د اصابت الحق چې دو چونکې حق ته ډیر رسي دی وجه الله دو خاص کړي دي په زیات ثواب سره الله دو ته ډیر ثوابونه ورکوي ډیر اجرونه ورکوي دا هی ضمیر څه د ثوابي کې دا رجع اصابت الحق ته ده داسې معنی خاص کړي دي مستنبتین بمزید الاصابت په زیات اصابت الحق سره حق ته رسېدا سره و بمزید ثوابي په زیات ثوابونه د اصابت الحق سره والصلاة علی النبی واصحابه والسلام علی ابي حنیفه واحبابه خالی دا صلات باندې وي